प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसी देख रहे हो दा पंजाब टॉक्स। चंडीगढ़ ते दिल्ली तो उद्योगां ने हुण पंजाब दा रुख कर लिया आ। एक सोहनी खबर है, सोहनी गल है कि हुण पंजाब दे विच उद्योग जिहड़े ने वो वधणगे, प्रफुल्लित होवेगी इंडस्ट्री ते पंजाबियों नूं रोज़गार दे मौके मिलणगे। ते दूसरी खबर है कि कनेडा दे विच लगातार साडे जिहड़े भारती विद्यार्थी आ, साडे जिहड़े इंडियन विद्यार्थी आ, उन्हां दीयां मौतां दी दर वध रही आ। और जे पिछले सालों की गल कीती जावे तां हुण तक 6 सालों दे विच 5 गुणा मौतां दे विच वाधा होया। ये स्थिति बड़ी गंभीर बनी है। इस दे उत्ते विस्तार सहित गल होएगी। पहली खबर वल आउने हैं। इंडस्ट्री के मामले विच पंजाब जिहड़ा आ वो पिछलियां सरकारां दे समय 'च गल कीती जावे तां कोई बहुता तरक्कीआं दे उत्ते नहीं गया। हालांकि हरेक सरकार जदों आउंदी आ दावे करदी आ उद्योग लिआउण दे, इंडस्ट्री लगाउण दे, पर किन्ना क निवेश किया आ बाहरों आके, भारत के दूसरे सूबों तो आके या फिर विदेश तो आके किसी ने कोई इंडस्ट्री इत्थे किन्नी क लगाई आ, ये साडे सामने जग जाहिर है। पर हुण एक सोहनी खबर यही है कि जिहड़े उद्योग ने उन्होंने खास तौर के उत्ते चंडीगढ़ तो, दिल्ली तो पंजाब के बन्नी रुख करना शुरू कर दिता। खैर चंडीगढ़ तो पंजाब की राजधानी है, पर ज़्यादा फायदा जिहड़ा आ, जिवें असीं देखते सी कि चंडीगढ़ दे विच इंडस्ट्री एरिया, मोहाली विच वड्डा इंडस्ट्री एरिया आ, मंडी गोबिंदगढ़ दे विच बहुत वड्डा इंडस्ट्री एरिया आ। और साडे इत्थे चाहे असीं गल कर लईए कि नैसले की फैक्ट्री लगी हुई है मोगे दे विच, चाहे बरनाले विच ट्राइडेंट की फैक्ट्री लगी हुई आ। इस तो इलावा जे गल की जाए तो पंजाब दे विच होर काफ़ी सारिया वड्डियां फैक्ट्रियां और जिहड़ियां पहलां तो चलदियां हो रही, खास तौर पर अंमृतसर दीयां टैक्सटाइल मिलों की गल की जाए तो लुधियाने दे विच असीं इस तरह ही हौजरी दीयां जिहड़ा समान बनाउण वालियां मिल्लां आ, और जलंधर दे विच खेडां दा समान या फिर वड्डे पद्धर दे उत्ते जिस तरीके नाल उत्थे साइकिल इंडस्ट्री है, तो ये चीज़ां जिहड़ियां ने, इंडस्ट्रियां जिहड़ियां ने, ये पंजाब नूं रोज़गार भी दे रही ने, पंजाब दे विकास दे विच भी सहाई हो रही ने। पर एक वेला अजिहा आ गया सी जदों पंजाब दे विच उद्योग जिहड़े खत्म होए आ ते जिहड़े उद्योग चलाउण वाले ने वो चिंता विच आ गए सी कि पंजाब दे विच अजिही स्थिति बन गई तो फिर की बनूगा, क्योंकि इस करके बहुत इंडस्ट्री बंद हो गई, बहुत इंडस्ट्री बाहर चली गई, बाहर वाले कोई इत्थे आ नहीं रहे सी। पर पंजाब विच उद्योगां दे मामले दे विच हुण हवा उल्टी दिशा विच वगण लग पई है। कुछ समय तो ही अजिहा सी कि उद्योग पंजाब तो पलायन कर रहे सी, यानी कि बाहर जा रहे सीगे, पर हुण चंडीगढ़, दिल्ली आदि दीयां सनतां जिहड़ियां ने पंजाब वल वध रहीआं ने। चंडीगढ़ तो पंजाब विच 350 के करीब सनतां चलियां गईयां सन, जदों कि दिल्ली तो 40 तो वध उद्योग पंजाब दे विच आ गए ने। चंडीगढ़ तो पंजाब विच 350 के करीब सनतां आ गईयां ने, जदों कि दिल्ली तो 40 तो वध उद्योग पंजाब दे विच आ गए ने। पंजाब विच आए इन्हां उद्योगां विचों ज़्यादातर चंडीगढ़ दे आस पास पैंदे जिला मोहाली दे खेत्र विच ने। इस तब्दीली दा मुख्य कारण जो आ पंजाब विच उद्योगां संबंधी जिहड़ी सुविधाजनक नीति आ, सहूलतां वाली नीति आ, जदों कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच उद्योगां दा जिउणा मुश्किल हुंदा जा रहा आ। पंजाब की जे गल की जाए, आपां सारे जानते हैं कि ये एक खेतीबाड़ी दे आधारित सूबा आ, पर उद्योगां तो बिना इत्थे तरक्की नहीं हो सकती। उद्योगां की स्थापति लई उद्योगपतियों नूं चंगा माहौल मिलना जरूरी है। इसलिए पंजाब सरकार उद्योगपतियों के सहयोग नाल नवीं उद्योगिक नीति बनाउण नूं पहल दे रही है। ऐलान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी जदों कारोबारियों नाल, उद्योगपतियों नाल मिलनी हुई सी उस वेले कहा, तो उन्हां कारोबारियों ते उद्योगपतियों नूं पिछले अरसे दे विच ये अपील की सी कि तुसीं घबराओ ना, असीं इंडस्ट्री नूं इत्थे प्रफुल्लित करांगे। तो इत्थे एक होर गल भी सी कि पंजाब विच बहुत सारे जिहड़े उद्योगपति दफ्तरां विच CLU जां प्रदूषण सर्टिफिकेट आदि दीयां मनजूरियां दे लई पहले सरकारां दे समय वो खज्जल खुआर हुंदे सीगे और खज्जल खुआर होकर वापस मुड़ जांदे सीगे। पर हुण जदों दी भगवंत मान सरकार आई है तो उद्योगपतियों दीयां सारियां समस्यावां हौली हौली दूर होंदियां जा रही ने। और एक नवी पॉलिसी जिहड़ी सी तहत सिंगल विंडो प्रणाली भी जिहड़ी लागू हुई है, इस नाल उद्योगपति
ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੇੜੂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਰੇੜੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਜਰਮਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਉਦਯੋਗ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਲੋਹੇ ਨਗਰੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਾਊਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਫਲੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਭ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਗਾ ਮਿੱਲ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਫੈਬਰਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਇੰਨਾ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਢਾਬਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਵਹੀਕਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਰੇਹੜਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ CII ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਰਨ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਲਘੂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗ ਐਕਟ 2006 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘੀ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਕਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਣਪ ਸਕਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਸਕਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 2800 ਉਦਯੋਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ 1 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ
350 ਉਦਯੋਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ, ਲਾਲੜੂ, ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੋ ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਦੀ ਨੇੜੇ ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸਥਿਤ ਨੇ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਰਕਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੱਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 500 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਸਿਰਫ 375 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਮੌਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੱਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਜੂਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਧੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਨਾ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤ੍ਰਿਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ITC ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ MG ਸੰਜੀਵਪੁਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੋਦਰੇਜ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਸਾਬਾ ਗੋਦਰੇਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਲੈਕਸ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣੇ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅੜਚਨਾਂ ਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਉੱਥੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੰਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਧਾਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਗਰ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਧਦੇ ਆ,
ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਗਰ ਉਦਯੋਗ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚੰਗੇ ਡਾਲਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚੰਗੇ ਪਾਉਂਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਲਾਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰਾਂ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਤਦਬੀਰ ਸਭ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਅੰਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਥ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਲਿਖੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ, ਫਿਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਪਊਗਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਜੁੜਨੀ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਦੇ ਤਾਜ਼ੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ, ਕਿਰਾਏ ਦੇਣੇ ਆ ਔਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ 100 ਖਰਚੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ 33 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 36 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2018 ਵਿੱਚ 8 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 36 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਛ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਬਰੀਨ ਕਾਲਜ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਤਰਾਸਦਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀਗੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਬਰਚਮਾਊਂਟ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਰਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਾ ਮਗਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ, ਨਾ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਔਰ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗਏ 22 ਸਾਲਾ ਦਲਜਿੰਦਰ ਖੱਟੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਜੋਗੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ 22 ਸਾਲਾ ਦਲਜਿੰਦਰ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 3,65,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗਵਾਲੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਐਮ.ਏ. ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੋਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਤਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 20 ਸਾਲਾ ਨਵਕਿਰਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੈਲੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰੋ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਤੋਰੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 5, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਰਤਿਕ ਵਾਸੂਦੇਵ 21 ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਖੋਣ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ਸ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ
IRCC ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1,56,171 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2020 ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਨੇ ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 76,149 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ 2019 ਵਿੱਚ 1,74,687 ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਊਟਲੈਟ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਮੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟ ਕਮਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਤੋਂ 6 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਲਈ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 80% ਮੌਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 2017 ਤੋਂ 22 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ RTI ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਮਲਾਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ RTI ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਆਖਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ 2 ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।